آئیے چند لمحوں کے لیے دیکھتے ہیں کہ اتنی سونی صورت والے محبوب سیرت کے جمال اور رنگ کیسے رکھتے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب میرے حضور پیدا ہوئے تو 7 دن تک اپنی والدہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ کا دودھ پیا۔ 8ویں دن یہ اعزاز دشمن اسلام ابو لہب کی کنیز سویبہ کو حاصل ہوا۔ اس نے حضور کو دودھ بھی پلایا اور دیکھ بھال بھی کی۔ یہ چند دن کا دودھ تھا، یہ چند دن کی دیکھ بھال تھی، لیکن میرے آقا نے سویبہ کے اس احسان کو پوری زندگی یاد رکھا۔ مکے میں تھے تو میری ماں کہہ کے پکارا کرتے۔ مدنی دور آیا تو یہاں مدینے سے ان کے لیے کپڑے بھی بھجوایا کرتے اور رقم کا بھی بندوبست کیا کرتے۔ یہ ہے شریعت، یہ ہے سیرت جو حضور لے کر آئے۔ حضور تشریف فرماتے کہ دور سے ایک بوڑھی خاتون کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ میرے حضور کی نظر پڑی تو میرے حضور اٹھ کھڑے ہوئے، میری ماں پکارتے ہوئے اور دوڑ لگاتے ہوئے ان کے قریب پہنچے۔ پھر کندھوں سے وہ چادر اتار کر نیچے زمین پر بچھا دی جسے میں اور آپ کائنات کا قیمتی اثاثہ سمجھتے ہیں۔ اپنی والدہ کو اس چادر کے اوپر بٹھایا، کان لگا کر ان کی باتیں سنی، اور جب وہ بوڑھی خاتون اٹھ کر واپس جانے لگی تو کسی نے راوی سے پوچھ لیا یہ آنے والی خوشبخت خاتون کون تھی؟ کہ بتانے والے نے بتایا کہ تمہیں نہیں پتا، یہی تو حضور علیہ السلام کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہ تھی۔ سگی ماں تو سگی ماں ہے، میرے حضور نے دودھ پلانے والی ماں کو بھی اتنی عزت عطا کی ہے۔ ماں باپ کیا ہوتے ہیں یہ زمانے کو میرے حضور نے بتلایا۔ حضور تشریف فرماتے صحابہ بیٹھے تھے کہ ایک نوجوان حاضر خدمت ہوا، آ کر عرض کرتا ہے کہ حضور میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں۔ میرے آقا پوچھتے احی والدہ کا، کیا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ قال نعم، جی حضور زندہ ہیں۔ قال ففیہما فجاہد، فرمایا جاؤ ان کی خدمت کرو، یہی تمہارا جہاد ہے۔ ماں تڑپ رہی ہو، بیٹا جہادی تنظیم کے ساتھ جہاد کرتا پھرے، اللہ کی قسم عرش کا رحمان ناراض ہے۔ باپ کو ضرورت ہے بیٹے کی اور بیٹا تبلیغی گشت پہ نکلا ہوا ہے، اللہ کی قسم عرش کا رحمان ناراض ہے۔ ماں باپ بیماری میں تڑپ رہے ہیں، وہ فالج میں گرے ہوئے ہیں، اور بیٹے پیر کی چوکھٹ پہ جھاڑو دیتے پھرتے ہیں، اللہ کی قسم عرش کا رحمان ناراض ہے۔ یہ آج کے 2 نمبر اور ڈبے پیر تو حیثیت کیا رکھتے ہیں؟ اگر کوئی شخص ماں باپ کو تڑپتا چھوڑ کر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی فیض لینا چاہے تو اسے کچھ نہیں مل سکتا۔ پہلی مرشد تو ماں ہے، سب سے بڑا پیر تو تیرا گھر، سب سے بڑا پیر تو تیرے گھر تیرا باپ بیٹا ہے۔ جزاک اللہ، سب سے بڑا پیر تو تیرے گھر تیرا باپ بیٹھا ہے، ان کی خدمت کر، یہ تیرے لیے جہاد جیسا افضل ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں۔ لیکن آج ہم معاشرے کا محاسبہ تو کریں، کوئی تحریک کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی تنظیم کو بچانے نکلا ہے، کوئی پیر کی چوکھٹ مل کے بیٹھا ہے، تو کوئی یاروں کی ٹولیاں بات کرتا پھرتا ہے، اور کوئی کرکٹ کے میدان کا کپتان بنا ہوا ہے۔ اگر تو ماں باپ اجازت دیتے ہیں، دیگر بھائی ان کی خدمت کے لیے موجود ہے تو یہ ایک الگ بات ہے، ورنہ ماں باپ کو تو اپنا چھوڑ جائے اور یہ خیال کرتا پھرے کہ میرے لیڈر سے مجھے کچھ ملے گا، کسی چوکھٹ سے کچھ نہیں ملے گا جب تک ساتھ میں ماں باپ راضی نہیں ہوں گے۔ یار یہ کیسا ستم ہے کہ 60 سال کا بوڑھا باپ صبح کے وقت اٹھ کر جوان بیٹے کی منت کرتا ہے اور کہتا ہے بیٹا آج دکان پہ رش زیادہ ہے، گاہکوں کی بھی بھیڑ ہے اور میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، تو بیٹا تم ذرا دکان پر وقت زیادہ دینا۔ تو نوجوان آگے سے کیا کہتا ہے؟ کوئی جیتا ہے تو جیے، کوئی مرتا ہے تو مرے، میں نے جمعرات کو دربار پہ ضرور جانا۔ یہ دین کس نے سکھایا؟ یہ اللہ کے رسول کی تعلیمات تو نہیں ہے، اور نہ ہی یہ دربار والوں کی تعلیمات ہے، یہ آج کے کاروباری صوفی کا مسئلہ ہے۔ جب تک اس کے ساتھ 50 لوگ ہر وقت نہ چلے اس کا کاروبار نہیں چلتا۔ یعنی اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی حاضر خدمت نہیں ہو سکے، حضور کی یاد آتی تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے، لیکن حوصلہ نہ پڑتا کس طرح بیمار ماں کو چھوڑ کر حضور کے ملاقات چلا جاتا۔ ایک دن ہمت کر کے عرض کی ماں اگر اجازت دو تو میں بھی حضور سے ملاقات نہ کروں، تو ماں نے کہا بیٹا چلے جاؤ لیکن جلدی واپس پلٹنا۔ شوق و ورفتگی میں تڑپتے ہوئے لمحات کاٹے اور جب در رسول پہ حاضر ہوئے اور آ کر پوچھا میرے حضور کدھر ہیں؟
तो बताया गया वो तो किसी सफर पे तशरीफ ले गए हैं। हजरत उवैस करनी रदी अल्लाह तआला अन्हु उन्हीं कदमों पे वापस पलट जाते हैं। क्यों? इसलिए कि वो ये जानते थे कि जिस रसूल की याद में तड़प रहा हूं उन्हीं के कहने पे माँ की खिदमत कर रहा हूं, और ये हो नहीं सकता कि मेरे हुजूर मेरे हालात से बेखबर हो। और हकीकत भी ऐसे ही थी। अगर हजरत उवैस करनी रदी अल्लाह तआला अन्हु यमन में बैठ के तड़प रहे थे तो यार मदीने का हाल भी कुछ मुख्तलिफ नहीं था। मेरे आका यमन की तरफ रुखे नूर करते हैं, अपनी कुबा के बटन खोलते हैं और ठंडी ठंडी सांसें भरते हैं, और हुजूर फरमाते लोगों मुझे यमन से यार की खुशबू आती है। कोई पास बैठा था, कहा हुजूर इतना प्यार करने वाला बैठा यमन में और आपको यहाँ खुशबू आ रही। हुजूर फरमाया वो मेरे से बड़ा प्यार करता है। अर्ज की हुजूर का इतना प्यार करता है तो फिर मिलने क्यों नहीं आया? बिलाल हबशे से आगे, सलमान फारस से, सुहैब रूम से उठकर आ गया, और ये यहाँ करीब यमन से मिलने भी नहीं आए। ये कैसे प्यार करने वाले हैं? तो हुजूर में उनकी बूढ़ी और नाबीना माँ है जिनकी खिदमत उन्हें मेरे हुजूर आने से रोके हुए है, और कोई जाए ना जाकर मेरे उवैस को मेरा सलाम कहे और उसे कहना मेरी उम्मत की बख्शिश की दुआ भी करे। यहाँ से पता लगा जो माँ बाप की खिदमत करता उसकी दुआएं कबूल होती। हजरत उमर फारूक और हजरत अली मुर्तजा रदी अल्लाह तआला अन्हुमा हजरत उवैस करनी रदी अल्लाह तआला अन्हु की तलाश में निकले। जब मुलाकात हुई तो हुजूर का सलाम पेश किया, बस नाम सुनना तक के छम छम आंखों से आंसू बरसने लगे। बार बार फरमाते मुझे ये तो बताओ मेरे हुजूर के लबों पे उवैस का नाम कैसे आया था? हुजूर ने कैसे कहा था कि उवैस को भी सलाम कहना? आंखों में आंसू, बदन पे कप कपी की कैफियत देखी तो कहा जनाब जिनका नाम सुन के इतना तड़प रहे हैं उनसे मुलाकात के लिए क्यों नहीं आए? तो हजरत उवैस करनी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने बात का रुख पलटा और कहा तुमने मेरे रसूल को देखा है? कहा हमने तो सुबह शाम देखा है। कहा अच्छा फिर तुम बताओ मेरे हुजूर के ये अबरू जुड़े हुए थे या खुले हुए थे? ये एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कहा तुमने तो देखा, मैंने तो देखा ही नहीं। कहा हजरत आप इरशाद फरमाए। कहा कोई दूर से देखता तो उसे जुड़े हुए नजर आते और कोई नेड़े आकर देखता तो उसे खुले हुए नजर आते। पता लगा हजरत वैसे करनी रदी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर को नेड़े बैठकर भी देखते थे और यमन में माँ के कदमों में बैठकर भी देखते थे। वो जहां भी थे निगाहे रसूल में थे, वो दिले रसूल में तड़पा करते थे। एक एक रिश्ते को तकद्दुस मेरे हुजूर ने दिया। बहनें क्या होती हैं ये जमाने को मेरे हुजूर ने आकर बताया। आप जानते हुजूर का ना कोई सगा भाई और ना कोई सगी बहन है। मेरे हुजूर दुर्रे यतीम है, लेकिन जब हुजूर रज़ात का शर्फ पता करते हुए हजरत हलीमा सादिया सलामुल्लाह अलैहा के यहाँ तशरीफ ले गए तो उनकी एक बेटी थी शीमा, वो हुजूर के रिश्ते में रजाई बहन लगती। कबीला बनु साद के रिवाज के मुताबिक शाम को जब माएँ खाना पकाने लगती तो बहनें अपने भाई उठाकर बाहर खुले मैदान में आ जाती। हर बहन की गोद में उसका भाई होता और वो अपने भाई के हुस्न के कसीदे पढ़ रही होती। अगर किसी के भाई का रंग काला होता तो कहती जनाब रंग काला है तो क्या हुआ, मेरे भाई के नकूश देखो कितने खूबसूरत है, इसकी उठी हुई नाक, इसकी जीभ जैसी खूबसूरत आंखें तो देखो कितनी प्यारी है। तो वो नकूश को मयारे हुस्न करार देती। और अगर किसी के भाई का रंग गोरा चिटा होता वो कहती जनाब रंग नहीं तो कुछ नहीं, मेरे भाई का रंग देखो कितना गोरा चिटा है। तो ये बहस मुबाहसा चल रहा होता और कोई बहन हार मानने को तैयार न होती। इतने में एक सम से हजरत शीमा अपना वीर मोहम्मद उठा के ले आती। कहती जरा मेरे वीर का मुकाबला भी तो करो ना। वो कहती नहीं नहीं शीमा तेरे वीर का मुकाबला तो नहीं ना, तेरा तो सारों का सरदार लगता है। तो तुम्हें आता है हजरत शीमा का सर फखर से बुलंद हो जाता और वो हुजूर को सीने से चमटा लेती और दुआ देती रब्बाना अब किलाना मुहम्मदा, इंशाअल्लाह मेरे वीर मोहम्मद को नजर ना लगे। आज मैं देख रही बच्चों का सरदार है, कल अपनी आंखों से देखूं जवानों का भी सरदार बने। जिंदगी के लैलो नहार गुजरते गए, हजरत शीमा की शादी होगी। जिस कबीले में हजरत शीमा की शादी हुई थी हुजूर के सहाबा की लड़ाई और जंग उसी कबीले के साथ हुई। उनके कुछ बंदे कत्ल कर दिए और कुछ को कैदी बनाकर सहाबा मस्जिद नबवी में ले आए। अरब के रवाज के मुताबिक कैदियों को छुड़ाने के लिए कौम के सरदार फिदिया और फंड इकट्ठा करने लगे। हर दरवाजे पे जाते, दस्तक देते और फंड मांगते। चलते चलते हजरत शीमा के दरवाजे पे पहुंच गए। दस्तक दी तो पूछा कौन? कहा कबीले के सरदार हैं, फंड इकट्ठा कर रहे हैं, तुम भी अपना हिस्सा डालो।
पूछा ये फंड किस लिए इकट्ठा हो रहा है, ये रकम क्यों जमा की जा रही? तो कहा मदीने में एक शख्स है, इद्दाए नबूवत रखता है, उसने हमारे लोग पकड़े हैं, हमने अपने कैदियों को छुड़ाना है। तो पूछा उसका नाम क्या है? किसी की जुबान से निकला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक अरसे के बाद जब हुजूर का नाम सुना तो आंखों में बेसाख्ता आंसू आ गए। कहा उसने तुम्हारे बंदे पकड़े? कहा हाँ उसने हमारे लोग पकड़े। कहा फिर फंड इकट्ठा करना छोड़ दो, सिर्फ मुझे साथ ले चलो। कहा तुम क्या करोगी? कहा तुम्हारे कैदी छुड़ा के दिखाऊंगा। कहा तुम उसे जानती हो? कहा हाँ तुम्हें नहीं पता, वो मेरे बचपन का वीर और भाई लगता है, मैं तुम्हारे कैदी छुड़ा के दिखाऊंगा। हजरत श्रीमा की बीले के सरदारों को साथ लिया, हुजूर के खैमा नूरी की तरफ सफर शुरू किया। ये वो वक्त था जब अदब की आयतें नाजिल हो चुकी। खबरदार मेरे रसूल की आवाज से आवाज भी ऊंची ना कर। सहाबा नंगी तलवारों से दरे हबीब पे पहरा दे रहे। हजरत शीमा जब आगे बढ़ना लगी कि मैं अपने भाई से मिलने जा रही, तो पहरेदारों ने तलवारें सौंप दी। रुक जा देहाती औरत, जानती नहीं आगे कूचा है रसूल है, आगे तो बगैर इजाजत के जिब्रील भी नहीं जा सकते, तू कौन है? रिवायत में आता है जब रास्ता रोक दिया गया, तलवारें सौंप दी गई। हजरत शीमा ने यूं हाथ से तलवार को झटक के कहा, खल्लू सबीली वालमु अना उख्तु नबी जी को, मेरी राहें छोड़ दो, जानते नहीं मैं तुम्हारे नबी की बाजी और बहन लगती हूँ। ये आवाज कानों में आई, सहाबा की आंखों पर पलकों की चिलमने आ गई, निगाहें नीची कर ली, तलवारें पीछे कर ली। हजरत शीमा पूरे प्रोटोकॉल से खैमा नूरी में दाखिल हुई। मेरे हुजूर जब दूर से बहन को आते देखा, हुजूर ने उठकर इस्तकबाल किया, मरहबा कहते हुए खुशामदीद पेश करते हुए फरमाया, मेरी बहन आज किधर को आना हुआ? अर्ज की हुजूर आपके बंदों ने हमारे कुछ लोग पकड़े हैं, मैं उन कैदियों को छुड़ाने के लिए आई हूँ। सुनो भाइयों, अल्लाह के रसूल ने क्या इरशाद फरमाया? हुजूर फरमाया, मेरी बहन तूने आने की जहमत क्यों गवारा की? तू घर बैठे पैगाम बेच देती, मैं मोहम्मद तेरे कहने पे सारों को छोड़ देता। जमाने को अमलन बताया कि दरवाजे पे बहन का आना कितना मुश्किल है। फिर चंद जोड़े, कुछ घोड़े, बहुत सारा साजो सामान लिया। मेरे हुजूर बहन को रुखसत करने के लिए दरवाजे पे तशरीफ लाए। सहाबा निगाहें नीची की हुजूर के अदब में खड़े थे। हुजूर मैं सहाबा, मैं जब भी कैदी छोड़ा करता हूँ पहले तुमसे मुशावरत किया करता हूँ। आज पहला मौका है, कैदी भी छोड़ रहा हूँ और मैंने मशवरा भी नहीं किया है। अर्ज की ए बंदा नवाज, आप मालिक कुल कायनात हैं, आप जो चाहे करें, हम कौन होते हैं भला दरमियान में मशवरा देने वाले? लेकिन हुजूर इतना तो बताइए, आज कौन सी खास बात थी आपने मशवरा करना भी जरूरी नहीं समझा? हुजूर फरमाया, सहाबा आज मेरे दरवाजे पे मेरी बहन आ गई थी, और जब बहनें दरवाजे पे आ जाएं, अल्लाह का रसूल उन्हें खाली नहीं मोड़ा करता। जमाने को अमलन बताया बहन का वजूद कितना मोतबर है। अब एक लम्हे के लिए मैं भी अपना मुहासबा करूं, आप भी अपना मुहासबा करें। मैं भी बहन का रिश्ता रखता हूं, आप भी बहन का रिश्ता रखते हैं। हम बहनों को कितनी इज्जत देते हैं। जिस नाम पे मैं और आप आज रात जाग रहे हैं, उस नाम ने तो बहन के कहने पर काफिर कैदियों को भी छोड़ दिया था। मैं और आप अपना मुहासबा करें, हम बहनों को कितनी इज्जत देते हैं। कितने भाई हैं जो खुशी खुशी बांजों की शादी पे सिर्फ इसलिए चले जाएं कि इससे बहन का दिल राजी हो जाएगा। हम दुख, तकलीफें, मुसीबतें, परेशानियां तो अपनी जगह, हम खुशियों के मौसम में भी बहनों के साथ बैठने वाले नहीं रहे। सिर्फ जुबानी जमा खर्च के नारे साहिब कुछ और हैं, और अपने रसूल की सीरत को सीने से लगाकर अपने जज्बात की कुर्बानी देना किसी और इश्क का नाम है। नारों का इश्क तो सारे लगाए बैठे हैं, अमल का इश्क किसके पास है? भाई क्या होते हैं, ये जमाने को मेरे हुजूर ने बतलाया। हुजूर तशरीफ फरमाते, सहाबा बैठे थे। एक नौजवान हाजिर खिदमत हुआ, आकर अर्ज करता, हुजूर मैं कमाता हूँ, मेरा भाई कमाता नहीं, रहते इकट्ठे हैं, अखराजात सांझे हैं, मेरे हिस्से की कमाई भी उसकी तरफ चली जाती। इस तरह एक कमाने वाले भाई ने ना कमाने वाले की शिकायत अल्लाह के रसूल की बारगाह में पेश की। आज घर घर का यही दुखड़ा है, जो ज्यादा कमाता है वो दूसरों को खातिर में नहीं लाता। बड़ा भाई छोटों के लिए बेपनाह मोहब्बत के जज्बात रखता हो, लेकिन उसकी आमदन थोड़ी हो तो छोटे ताना देते हैं कि तूने बाप के बाद कौन सी जागीर बनाई है कि हम तेरी इज्जत करें।
آج کہا جاتا ہے کہ تیرے بچوں کی فیسیں تو ہم دیتے ہیں، تیرے دودھ کے اخراجات تو ہم برداشت کر رہے ہیں۔ آج جس بھائی کے پاس دولت زیادہ نہ ہو، دوسرے بھائی اس کی عزت بھی نہیں کرتے، لیکن میرے حضور سے عرض کی، حضور میں کماتا ہوں، میرا بھائی کماتا نہیں، رہتے اکٹھے اخراجات سمجھے ہیں تو میرے حصے کی کمائی بھی اس کی طرف چلی جاتی ہے۔ اس طرح کمانے والے بھائی نے جب نہ کمانے والے کی شکایت کی تو حضور نے کتنی خوبصورت بات ارشاد فرمائی۔ حضور فرمایا، ہو سکتا ہے اللہ تجھے رزق تیرے اس بھائی کی وجہ سے دے رہا ہو جو کماتا نہیں ہے، یہ تو کرم ہو گیا کہ تیرا ہاتھ دینے والا بنا دیا، لینے والا نہیں بنا۔ اگر تیرا ہاتھ لینے والا بنا دیتے تو تو کیا کر سکتا تھا؟ تو بھی تو اسی ماں کا بیٹا ہے، تو بھی تو اسی باپ کی اولاد ہے۔ تیری رگوں میں کوئی الگ سے سرخ خون تو نہیں دوڑتا، تیرے دماغ میں کوئی الگ سے سوچے تو نہیں آتی، تجھے اپنی ڈگریوں پہ ناز ہے، تیرے سے بڑی بڑی ڈگریوں والے لوگوں کے آگے خاک چھانتے پھرتے ہیں۔ یہ تو کرم ہو گیا کہ تیرا ہاتھ دینے والا بنا دیا۔ سارا پنڈ، پوری برادری، خاندان، بہن بھائی نیچے رہ گئے، تیرا ستارہ اوجے سریا کی بلندیوں کو چھونے لگا۔ تجھے اونچا اس لیے تو نہیں کیا تھا کہ تو ایم پی اے، ایم این اے، وزیروں مشیروں کے ہاں دعوتیں اڑاتا پھرے، تجھے اونچا اس لیے کیا تھا تو پلٹ کے پھر نیچے دیکھتا، جو بہن بھائی نیچے رہ گئے تھے ان کو کھڑا کرنے کا مزاج پیدا کرتا۔ وہ کسی دانشور نے کسی کروڑ پتی سے پوچھا تھا کہ جناب آپ کروڑ پتی کیسے بن گئے؟ تو اس نے کہا میں نے اپنے نیچے والوں کو لاکھ پتی بنا دیا، قدرت نے مجھے کروڑ پتی بنا دیا۔ بہن بھائیوں کی قدر کرنے کا مزاج پیدا ہو۔ وقت سمٹ گیا، میری آخری بات، اور میں یہ کہتا ہوں کتنا اچھا ہو کہ ہم آج محفل میلاد سے یہ پیغام اور روشنی لے کر اٹھیں۔ کوئی نوجوان ہماری محفل میلاد سے اٹھے اور جا کر بوڑھے باپ کے پاؤں پکڑ کر ہاتھ جوڑ کر معافی مانگے اور کہ ابا جی ساری زندگی میری غلطیاں، میری کوتاہیاں، بہت ساری جگہوں پہ میں نے آپ کی نافرمانی بھی کی، آج احساس ہو گیا ہے، آج رات برکت والی ہے، مجھے معاف کر دیں، آئندہ کبھی میں یہ گستاخی نہیں کروں گا، آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ باپ بیٹے کو پکڑ کر سینے سے لگا لے اور کہ بیٹا میں بھی تیرے سے راضی ہوں، لیکن اتنا تو بتا یہ اتنی اچھی بات سیکھ کر کہاں سے آیا ہے؟ تو کہ بابا آپ کو نہیں پتا، رات ان کا میلاد سنا ہے جنہوں نے فرمایا تھا باپ راضی ہے تو میں ضمانت دیتا ہوں رب رحمان بھی راضی ہے۔ کوئی جا کے بوڑھی ماں کے پاؤں پکڑ کے اس کو راضی کر لے اور ماں کے بیٹا میں تو پہلے تیرے سے بڑی ہوں، راضی ہوں، میں نے کب کوئی گلہ کیا ہے، لیکن مجھے یہ خوشی ہے کہ تجھے احساس ہو گیا، یہی بہت ہے، لیکن یہ تو بتا یہ تیرے مزاج میں نرمی کہاں سے آ گئی؟ تو وہ کہ ماں تجھے نہیں پتا، رات ان کا میلاد سن کر آیا ہوں کہ جب ان کی بارگاہ میں ان کی رضائی والدہ آئی تو کندھوں سے چادر اتار کے نیچے قدموں کے بچھا دی۔ یہ بھی تو ایک میلاد ہوتا ہے۔ کوئی نوجوان صبح کی نماز میں فجر میں باجماعت نظر آ جائے، قاری صاحب اس کو مبارکباد دیں اور کہیں بیٹا کمال کر دیا، آج پہلی نماز فجر کی اور وہ بھی باجماعت، یہ راتوں رات تبدیلی کیسے آ گئی؟ تو وہ کہ حضرت آپ کو نہیں پتا، رات ان کا میلاد سنا ہے جنہوں نے فرمایا تھا میری آنکھوں کی ٹھنڈ تو رکھی ہی نماز کے اندر گئی۔ یہ بھی تو ایک میلاد ہوتا ہے۔ کوئی بہن اپنے اوپر برقعے کی چادر، حیا کا پہرا، سکاف، اوڑھنی، چادر لے لے اور حجاب اور نقاب کی عادت ڈال لے، اس کی ہمجولیاں کالج میں یونیورسٹی میں پوچھیں کہ تو ایک چھوٹا سا دوپٹہ بھی بوجھ سمجھتی تھی، یہ راتوں رات تبدیلی کہاں سے آ گئی؟ وہ کہے تمہیں نہیں پتا، رات ان کا میلاد سن کر آئی ہوں جن کی بارگاہ میں کافر کی بیٹی بھی آئی تو انہوں نے کندھوں سے چادر اتار کے اس بیٹی کے سر پہ ڈال دی تھی۔ میں اس رسول کا میلاد بنانے والی ہوں کہ جس رسول نے کافر کی بیٹی کا بھی سر برہنہ نہیں دیکھا تھا، میں اس رسول کی ماننے والی ہوں۔ بس اسی وقت ارادہ کر لیا تھا آج کے بعد کوئی غیر محرم میرا چہرہ نہیں دیکھے گا۔ کوئی سودی کاروبار سے معذرت کر لے، بینک والوں کے آگے ہاتھ جوڑ لے، جناب میرے پیپر میرے کاغذ واپس کر لیں، مجھے آپ کے ساتھ مزید کاروبار نہیں کرنا۔ وہ کہے جناب اب لاکھوں سے اٹھا کے کروڑوں تک آپ کو پہنچا دیں گے، لیکن آپ کہیں نہیں جناب ہمیں یہ معاہدہ قبول نہیں ہے۔ وہ کہے جناب کاغذ تو آپ کے ہی ہیں، آپ نے لینے ہیں، لیکن یہ تو بتائیں کہ تبدیلی کہاں سے آئی؟ وہ آپ مسکرا کے جواب دیں کہ آپ کو نہیں پتا میں ان کا میلاد مناتا ہوں جنہوں نے فرمایا تھا سود حرام ہے اور تجارت حلال ہے۔ یہ بھی تو ایک میلاد ہوتا ہے۔ کوئی نوجوان جا کے بھائیوں سے سلو کر لے اور بھائی کہیں یار ہم نے برادری کے لوگ بھی ڈالے، ہم نے جو ہے وہ کاروباری تعلقات بھی استعمال کیے، لیکن تو راضی نہیں ہوتا تھا، اب اتنی دیر بعد تجھے کیسے احساس ہو گیا؟ وہ کہے بھائی تجھے نہیں پتا، رات ان کا میلاد سنا ہے
जिन्होंने फरमाया था जो सुलह में पहल करता है वो जन्नत में भी पहले जाएगा। उसी वक्त इरादा कर लिया था आज ही भाइयों को राजी करूंगा, कोई अपने चेहरे पे हुजूर की सुन्नत को सजा ले, और कटिंग करने वाला जब ब्लेड लगाने लगे तो हाथ रोक दे और कहे जनाब बस कीजिए, अब आइंदा मैं ये काम नहीं करना। वो कहे जनाब आप तो रोजाना शेव करवाने वाले थे, ये रातों रात तब्दीली कैसे आ गई? तो वो कहे जनाब आपको नहीं पता, मैं रात उनका मिलाद सुनकर आया हूं जिनके चेहरे पे दाढ़ी शीफ का नूर मौजूद था, और उनकी सुन्नत है, उनकी सुन्नत है 1,24,000 कमो बेश अंबिया की भी सुन्नत है। तो ये भी तो एक मिलाद होता है। कोई नौजवान आंखों पे हया का पहरा बिठा ले, अल्लाह अकबर, बाजार से निगाहें झुका के गुजरने वाला बन जाए। तो उसके दोस्त पूछे यार ये इतनी बड़ी रहमत कहां से आ गई तेरे ऊपर? तो वो कहे तुमको नहीं पता, मैं उनका मिलाद बनाने वाला हूं जिन्होंने फरमाया था अल हयाउ मिनल ईमान, हया तो ईमान का हिस्सा होती है। कोई दुकानदार जुबान का सच बोल के तिजारत करे, झूठ ना बोले, धोखा ना दे, सारी जिंदगी सारा दिन दुकान पे बैठ के आने वाले ग्राहक को सच की बात बताए, तो उसके साथ वाले सेल्समैन के जनाब ये सच्चाई का नूर कहां से आ गया? तो वो कहे जनाब आपको नहीं पता, मैं तो उनका मिलाद सुनकर आया हूं जिन्होंने फरमाया था अत्ताजिरुस सुदूकुल अमीन माअल अंबिया यौमल कियामा, सच्चे और अमानतदार ताजर का नबियों के साथ खड़े किए जाएंगे। ये भी एक मिलाद होता है साहिब, ये मिलाद भी तो हमने मनाना है। हमने कुमकुमे भी जलाए, रोशनियां भी की, चरागा भी किया, मिठाइयां भी बांटी, देगे भी बांटी, झंडियां भी लगाई, झंडे भी नस्ब किए, ये सब बाइस बरकत है, इनकी नफी नहीं कोई करेगा। लेकिन साहिब सब कुछ ये नहीं है। अभी हमने आगे बढ़कर एक कदम अपने दिल को उस रसूल की मोहब्बत में सरशार करना है, अपने अमल को अपने रसूल की सीरत पे लाना है। ये भी एक मिलाद होता है। काश हम ये मिलाद वाले भी बन जाए कि मेरे शेख तरीकत फरमाया करते हैं कि बेटा ये ना हो लोग तुमसे पूछें कि तुम कौन होते हो तो तुम पासपोर्ट से मजहब का खाना दिखाओ, ये देखो इस्लाम लिखा हम मुसलमान होते हैं। कहा नहीं बेटा, ना किसी को पूछना पड़े, ना किसी को बताना पड़े, तुम दूर से आ रहे हो, तुम्हारी वज़ाकता, शक्लो सूरत, चाल ढाल, अंदाज़े मुआशरत ऐसा हो, लोग मुस्कुरा के कहें वो देखो मिलाद वाले आका का उम्मती आ रहा है। ये भी एक मिलाद होता है।